Hello friends. Today we will discuss about very interesting poem. It is a cherry tree. Before we start it, here I would like to glance on the first point, that is the introduction of the poet. This poem is written by the Ruskin Bond. When I'm talking about this personality, he was born in Kausali, Himachal Pradesh in 1934. Ruskin Bond has written hundreds of the short stories, essays, novels, and more than 30 books for the children. In short, we can say that he was the child writer. He wrote many things for the small readers, especially talking about the short stories, essays, and many other things. शॉर्ट स्टोरीज म्हणजे इन मराठीमध्ये आपण सांगू शकतो की लहान कथा, छोटे एसेस या ठिकाणी लिहिलेले, निबंध लिहिलेले, आणि नॉवेल म्हणजे छोट्या छोट्या कादंबरी या ठिकाणी लिहिण्याचा त्यांनी प्रयत्न केलेला आहे. हिज फर्स्ट नॉवेल वॉज द रूम ऑन द रूफ, written when he was just 17 years old, received a John Levin's Rhymes Memorial Prize in the 1957. In short, we can say that when he was a childhood, on that time, he wrote his first novel, first book, name was The Room on the Roof. It was published in the 1957. He has also published two volumes of the autobiography, means Atmacharitra, the scenes from the writer's lab, and the lamp is lit. There are two volumes of his own autobiography written by the Ruskin Bond, a collection of the essays and episodes from the journals. In the 1992, he received the Sahitya Academy Awards for English writing in India. He was awarded by the Padma Shri in 1999. Ruskin Bond lived with his adopted family in Mussoorie, Uttarakhand. ह्या ठिकाणी त्यांच्याबद्दल जर बोलायचं तर एक लहान मुलांसाठी लिहिणारे एक छानसे असे लेखक म्हणाल काय हरकत नाही, कवी म्हणाल काय हरकत नाही, अशा पद्धतीने बरेचसे लिखाण केलेले आहे. त्यांचे दोन आत्मचरित्र होते हे आपण पाहिलेलंच आहे. ते दोन जे आत्मचरित्र नाव ह्या ठिकाणी देण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. त्यानंतरनं द लिट ऑफ द लॅम्प इज लिट आणि सीन फ्रॉम द रायटर्स लॅब, हे दोन आत्मचरित्राचे दोन खंड आहेत, हे या ठिकाणी आपण पाहिलेलं आहे. त्यांना साहित्य अकॅडमीत हायेस्ट अवॉर्ड आहे फॉर इंग्लिश रायटिंग ह्या ठिकाणी त्यांना दिलेला होता. त्याचबरोबर ही वॉज ऑनर्ड बाय द पद्मश्री इन 1999, हे या ठिकाणी आपण उल्लेख करू शकतो. ओके, ना लास्ट पॅराग्राफ इन दिस chapter. The poem Cherry Tree is about the poet escapee over a tree which is planted which took 8 years to grow. He expressing his wonder at the way of nature and how the cherry blossom are fragile and quick to fall. The tree give him immense joy as he can see the stars and the blue sky through the dapple green tree. We can say that it is a short story, or we can say there is one narrator and he expressed his feeling about the cherry tree. He had some experience and he wanted to share with us means with the readers, with the listener, and that's why here those feelings are tried to get on the paper with the help of the poet name was the Ruskin Bond. आणि ह्या ठिकाणी आपण पाहायला गेलं तर एका छानशा छोट्याशा मुलग्याच्या जे काय चेरी ट्रीबद्दल जे काय भावना आहेत त्या भावना नेमक्या काय आहेत ह्या ठिकाणी ते मांडण्याचा प्रयत्न केलेला आपल्याला दिसून येतो. आता त्या भावना काय आहेत, कशाबद्दल, ह्या सगळ्या गोष्टी आता आपण ह्या ठिकाणी ते पाहणार आहोत. Cherry Tree. It is the title of the poet. Now let's discuss about this poem. First line is, 8 years have passed since I placed the cherry seed in my grass. Means here in this poem we can say that there is a small boy who was the narrator, and the boy sharing his emotion feeling with us. He said that nearby 8 years ago I have saw a small seed of the cherry in the grass in my yard, nearby to my house.
वी कॅन से दॅट. म्हणजे जवळपास 8 वर्षांपूर्वी मी एक चेरीचं बी त्या गवतांमध्ये मी लावलं होतं. कधी लावलं होतं? नियर बाय 8 years ॲगो. जवळपास 8 वर्षांपूर्वी मी ते झाड लावलं होतं. आता काय झालं त्याचं बघा. मस्ट हॅव अ ट्री ऑफ माय ओन, आय सेड. I watered it once and went to the bed and forgot. And after that one, on that time, I expressed that I felt that must have a tree of my own. That was my feeling. That's why I placed the small cherry seed in the ground or in the yard. And after that one, I faced it. I watered it, and after completing my work, I went to the bed and I forgot all those things. आणि ह्या ठिकाणी सांगतो की मी 8 वर्षापूर्वी झाड लावलं होतं आणि ते झाड लावल्यानंतरनं त्यावेळी माझ्या काय फिलिंग होत्या? तर त्यावेळी माझ्या अशा फिलिंग होत्या की माझं स्वतःचं काहीतरी असावं जेणेकरून मी सांगता येईल हो हे माझं क्रिएशन आहे, इट्स अ माय ओन प्रॉडक्ट, इट्स अ माय ओन ट्री. असं या ठिकाणी माझं स्वतःचं काहीतरी एक असावं अशी माझी त्यावेळी खूप भावना होती. आणि त्या भावनेनुसार मी गेल्या 8 वर्षापूर्वी एक छोटंसं चेरीचं ट्री त्या ठिकाणी मी ती लावलं होतं. त्यानंतरनं त्याला पाणी घातलं आणि पाणी घातल्यानंतरनं काळजी होती, नुसतं बिया रुजून चालणार आहे का नाही, ते बी रुजवलं, त्यावरती त्याला कुंपण केलं, त्याला पाणी घातलं. मी माझ्या बेडवर गेलो म्हणजे मी घरी गेलो आणि ते मी एक झाड लावलं होतं, त्याला कुंपण घातलं होतं आणि त्याला मी पाणी घातलं होतं, त्याला जगवायचं आहे, ते माझं झाड आहे. ह्या सगळ्या गोष्टी आहेत. ह्या गोष्टी मी अचानक ॲक्सिडेंटली मी ह्या सगळ्या गोष्टी काय झालं विसरून गेलो असं या ठिकाणी ते सांगतात. बट cherry have a way of growing. But when I'm talking about the cherry tree is growing rapidly. आणि ह्या ठिकाणी ते झाड ते बियाणं रुजलं मातीमध्ये आणि ते मोठं होऊ ग्रोईंग म्हणजे मोठे मोठे वाढत वाढत ते चाललं. दो no one's caring very much knowing. And we're not talking about this small plant, no one caring about it, no one knowing about it. Why? Because this seed was sown in the grass. That's why it was a totally neglectable by the family members. That's why. आणि ह्या ठिकाणी ते झाड मी गवतामध्ये लावलं होतं आणि गवतामध्ये लावल्यामुळे ते मी एकट्यानंच लावलं होतं, ते कुणालाही माहीत नव्हतं. आणि त्यामुळे असं झालं की त्याच्याबद्दल कुणालाही कल्पना नव्हती, कुणालाही काहीही माहीत नव्हतं. आणि परिणाम असा झाला की कोणालाही काही माहीत नसल्यामुळं तिची काळजी कोणीही घेतली नाही. आणि ते झाड उगवलं हेच कुणाला माहीत नव्हतं, त्यामुळे ती काळजी घ्यायला कोणी नव्हती, त्यामुळे ती कोणालाही लक्षात आलं नाही. अँड सडनली दॅट समर near of the May end, I found a tree had come to stay. And suddenly once a day when I travel wandering here there in the yard of my house, on that time in the summer end of the May, I found a small cherry tree which was planted by me, and it was a stay. आणि असंच एके दिवशी उन्हाळ्याच्या सुट्टीमध्ये किंवा मे महिन्याच्या शेवटी जेव्हा मी इकडे तिकडे फिरत होतो आणि सडनली अचानकपणे मला एक छोटंसं एक झाड दिसलं. आणि ते झाड कसं होतं? अगदी मानानं सन्मानानं ते उभं होतं. आणि अशा पद्धतीनं ते झाड मला पाहायला मिळालं. जे झाडाबद्दल मी विसरून गेलो होतो, जे बियाणं मी लावलं ते विसरून गेलो होतो, ते झाड अचानक मला ते दिसून आलं. ते झाड कसं होतं बघा. इट वॉज अ व्हेरी स्मॉल 5 months चाइल्ड लॉस्ट इन अ टॉल ग्रास रनिंग वाइल्ड. आणि whenever I saw this small cherry tree, small plant, on that time the cherry tree was very small. It was too small. How much? It was just a 5 months child, and it lost in the tall grass. That's why. आणि ह्या ठिकाणी मी ते झाड बघितलं, जे छोटंसं रोपटं मी बघितलं. किती होतं रे?
इट वॉज अ जस्ट अ 5 month चाइल्ड. अगदी 5 महिन्याचं मूल असतं ना त्याच पद्धतीनं, म्हणजेच काय जवळपास म्हणजे आता मेच्या एंडिंगला आहे, म्हणजे त्या ठिकाणी 5 महिन्यापूर्वी मी ते झाड लावलं होतं आणि आता 5 महिन्यानंतर मी सगळ्या गोष्टी विसरलो होतो. मी 5 महिन्यामध्ये ह्या गोष्टीचा मला विसर पडला होता की हो मी एक ते झाड लावलेलं आहे, ह्या गोष्टीचा मला विसर पडला होता. त्यानंतर एके दिवशी मला ते दिसलं आणि ते दिसल्यानंतर कसं होतं ते बघा. तर एक छोटंसं 5 महिन्याचं बाळ असं ना अगदी लहान नाजूक कवळं त्या पद्धतीने ते होतं. आणि लास्ट इन द टॉल ग्रास रनिंग वाईल्ड, आणि त्या ठिकाणी जंगली गवत उगवलं होतं, जंगली गवत उंच होतं आणि त्या उंच गवतामध्ये ते झाड लास्ट झालं होतं. त्या ठिकाणी ते हरवलं होतं, गुडूप झालं होतं, त्या ठिकाणी ते दिसेनासं होत होतं आणि त्यामुळं ते त्याचा सगळ्यांना विसर पडला होता असं मला काही हरकत नाही आहे. Goat ate the leaves, the grass cutters seed, split it apart, and a mossum bleat. आणि ह्या ठिकाणी आपण सांगू शकतो the small cherry tree was seen like that one. Goat ate the leaves, a grass cutters seed. There is one word. It is a seed. What is the meaning of this word? Here they are mentioned. It is a one instrument. With the help of that one, we can cut the grass. In Marathi we can say that it is आपण त्याला कोयता म्हणू शकतो किंवा त्याला विळा असंही म्हणू शकतो. ओके. स्प्लाइट इट पार्ट अँड अ मान्सून ब्लीट. ब्लीट मीन्स काय या ठिकाणी आपण म्हणू शकतो. ब्लीट्स मीन्स हिअर काय जातं कॉझिंग डॅमेज. ओके, नुकसान होणं, रोग कीड असं म्हणा काही हरकत नाही. श्रीविल्ड. Shrivel is what means by shrivel. Here they say that dried. Okay. In a slender streams, even so. Okay. When the small cherry tree seen by the small boy on that time is seen like that one. Their leaves eaten by the goats or the others animals, as well as a small plant was cut into the two parts cause of the cutting of the grass. And as well as when I talk about the monsoon, it's blade and shrivels in the slim even so. आणि ह्या ठिकाणी सांगतात त्या गवतामध्ये ते छोटंसं झाड उगवलं होतं आणि छोटंसं झाड उगवल्यानंतर तिची पानं शेळ्या मेंढ्यांनी खाल्लं होतं. गोड्सने या ठिकाणी खाल्ली होती पानांचा विषय नाही आहे. द ग्रास कटर सीड स्प्लाइट इन अ पार्ट. आणि त्या ठिकाणी जेव्हा ते गवत कापत होते त्यावेळी गवत कापताना काय झालं की त्या झाडाचे तुकडे झाले, भाग झालेत असं म्हणू शकतो. आणि मान्सून ब्लेड आणि प्रचंड पाऊस पडल्यामुळे ते रोगटलं होतं किंवा त्या ठिकाणी रोग पडले होते, कीड पडली होती आणि त्यामुळं श्रीविल्ड म्हणजे ड्रायड झालं म्हणजे वाळलेलं होतं. अ स्लेंडर स्ट्रीम. स्लेंडर म्हणजे काय अतिशय छेलकाटी असणे किंवा वाळणे किंवा अतिशय कृश. ओके. स्टीम म्हणजे खोड आणि अगदी काठी उभी करावी त्या पद्धतीनं ते झाड दिसत होतं. फक्त एकच काठी होती, वाळलेली काठी होती, अशा पद्धतीचं ते होतं. म्हणजे ते झाड जगेल की मरेल याची शाश्वती देता येत नव्हती, कारण त्यावरती खूप स्ट्रगल त्यावरती खूप अन्याय झाला होता. त्या ठिकाणी खूप त्याला स्ट्रगल करावं लागत होतं. हे सगळं दिसत होतं. शेळ्या मेंढ्यांनी पानं खाल्ली होती, त्याचे गवत कापताना जे तुकडे झाले होते, त्याचं डॅमेज झालं होतं. पाऊस त्या ठिकाणी प्रचंड पडत होता. हिमाचल प्रदेश डोंगर भाग असल्यामुळे, हिमाचल प्रदेश त्या ठिकाणी बर्फाचित प्रदेश असल्यामुळे बऱ्यापैकी पाऊस पडतो. त्या ठिकाणी पावसामुळे ते कीडही लागली होती किंवा ते मान्सूनच्या पावसामुळे ते डॅमेजही भरपूर झालं होतं. एवढं सगळं होऊन ते झाड वाळल्यासारखं दिसत होतं. एक काडी फक्त उभी राहिली होती आणि अशी वाळलेली छलकाटी काडी त्या ठिकाणी त्यांना बघायला मिळत होती असं म्हणा काही हरकत नाही. सडपातळ असं म्हणलं तर काही हरकत नाही आहे. नेक्स्ट स्प्रिंग. पुढच्या वसंत ऋतूमध्ये आय वॉच्ड 3 न्यू शूट्स ग्रो. I watched the 3 new shoots grow. The young tree struggle upward thrust its arm in a fierce lust. And last line is here. We can see that the fight for light and air and sun. Okay. Now here last 4 lines says that next spring I watched the 3 new shoots grow, and in the spring in spring I watched what
थ्री न्यू शूट्स ग्रो. आणि त्या ठिकाणी पुढच्या स्प्रिंगमध्ये वसंत ऋतूमध्ये मला काय पाहायला मिळालं की ह्या ठिकाणी एक नवीन 3 न्यू शूट्स म्हणजे काय नवीन 3 पालव्या फुटल्या होत्या, नवीन 3 झाडं नवीन फांद्या मला या ठिकाणी जगल्या. म्हणजे ते झाड मरणावस्थेमध्ये होतं, त्याला नवीन पालवी फुटलेली दिसून येते. द यंग ट्री स्ट्रगल, ते काय करतो स्ट्रगल करतो फॉर वॉट, फॉर अपवर्ड थ्रस्ट. थ्रस्ट मीन्स द पुश विथ अ फोर्स. वेन वी टेक द रेफरन्स ऑफ द अवर ग्लॉसरी हिअर देर इज वन वर्ड पुश मीन्स पुश विथ अ फोर्स म्हणजे अकांततेने किंवा ॲग्रेसिव्हली या ठिकाणी आपण म्हणू शकतो किंवा झेपावणे. आणि ह्या ठिकाणी ते स्ट्रगल करणारे झाड काय करतात वरती काय करतं झेपावत आहे कशा इट्स आर्म इन द फ्रेश फिअर्स लस्ट. आणि ह्या ठिकाणी आपण म्हणू शकतो की फिअर्स मीन्स काय ॲग्रेसिव्हली तीव्रतेने, लस्ट म्हणजे इच्छा आकांक्षानं. आणि अशा पद्धतीने 3 झाडं आहेत, ती 3 झाडं अशा पद्धतीने वरती 3 फांद्या अशा पद्धतीने वरती जाण्यासाठी या ठिकाणी चाललेत असं ते वाटतं. खूप म्हणजे असं आकांक्षेने या ठिकाणी वरती चाललेलं आहे किंवा खूप मोठ्या अपेक्षेने ते वरती चाललेले आहेत अशा पद्धतीनं त्या ठिकाणी ते दिसून येतात. कशासाठी? फॉर लाईट, फॉर एअर अँड फॉर द सन, फॉर द सर्वायवल. आणि ह्या ठिकाणी हे 3 ढाप्या आहेत, 3 फांद्या, 3 ब्रांचेस आहेत, ते वरतीच चाललेले आकाशाकडे झेपावत चाललेले. कशासाठी? फॉर लाईट, फॉर एअर अँड सन. म्हणजे ह्या कशासाठी या ठिकाणी चाललेल्या आहेत तर ह्या ठिकाणी प्रकाश मिळावा, ह्यासाठी भरपूर वारं मिळावं, सूर्यप्रकाश मिळावा, ह्या गोष्टींसाठी त्या 3 फांद्या उंच उंच चाललेल्या आहेत असं म्हणायला काही हरकत नाही आहे. ओके, इथंपर्यंत जर काय कोणाला डाऊट असेल तर तुम्ही मला विचारू शकता. थँक्यू.